पंजाबी खबरां ते आओ रुख करिए अज दे पंजाबी बुलेटिन दा। अमृतसर पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। केंद्र सरकार वालों लागू किए गए खेतीबाड़ी सुधार कानूनों के खिलाफ सिद्धू पूरी तरह हमलावर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बल्ला सब्जी मंडी विखे किसानां अते मजदूरां नूं संबोधन किया। सिद्धू की रैली विच मंडी के कारोबारियां अते किसानां दे नाल-नाल नेड़ले पिंडां दे पंच अते सरपंच वड्डी गिनती विच अपने समर्थकां नाल रैली का हिस्सा बने। मंडी यूनियन वालों लोकां नूं सवेरे 9:45 ते सिद्धू दे पहुंचे की गल कह के सद्या गया सी, पर दोपहर 12 बजे तक भी सिद्धू रैली वाली थां ते नहीं पहुंचे, जबकि लोग कड़ी धुप विच उन्हां दा इंतजार करते रहे। किसान ईमानदार बंदे दे नाल खड़ा है, किसान हमदर्द दे नाल खड़ा है, किसान अपनी राह निकली जांदा धरने वास्ते बने साडे वालों जो कि अल्लाह नाल दे मुख के सके ट्रैक्टर या ट्रालियां या गड्डियां कोई किसी भी तरीके दे नाल वो आपको अपनी मारदे आ, ये सज्जे नूं मारदे आ, ये बैंक डकैतियां कर रहे आ। तुसीं बड़ा विधान कीता ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੂਗੀ और जुल्म नूं पछाड़ूगी। ऐते पहला नहीं कहे तो दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते हैं, खुददार कहते हैं। आलो आलो तुहाडा धन्नवाद, मैं फिर गोडे ला के करूं। जिन्हों अज्ञानी लोग मनुख कहते हैं, थोड़े चरणों के विच ही मैनूं गुरु रामदास पातशाह देता है। थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आपदे साफे मान लो। किसानी नहीं मरने नहीं, किसानी साडी पछाण है, कि साडी आन बान शान है। ते कौन कहता कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है। इनू कोई बंदा जे बाहरलियां ताकतां दे नाल जोड़ के खराब करने की कोशिश करू ते सिद्धू छाती लै के खड़ा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जरनल इजलास 27 नवंबर नूं होवेगा। इस विच प्रधान SGPC, वाइस प्रधान, जनरल सकत्तर अते अंतरिम कमेटी की चोण होवेगी। मौजूदा प्रधान ने इस बारे जानकारी दी, की कुछ दस्सिया उन्होंने, आओ सुनते हाँ। दूसरा है कि असी जो सालाना साडी चोण हुंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अहुदेदार अंतर कमेटी वो 27 नवंबर नूं और तेजा सिंह समुद्री हाल दे विच ये सालाना चोण रखी गई है, जिहदे विच सारे अहुदेदार ते नवीं अंतर कमेटी जिहड़ी है वो चुनी जानी है। संगरूर के पिंड बहादुरपुर विखे सैटेलाइट की लोकेशन तो बाद पराली नूं अग लाउण दा मौका वेखण आए पटवारी नूं कीर्ति किसान यूनियन ने बंदी बना लिया। यूनियन के नेतावां दा कहना है कि सानूं सूचना मिली सी कि पिंड विच पटवारी रिपोर्ट बनाउण आया है कि जिन्हां किसानां ने पराली नूं अग लगाई है उन्हां उत्ते कार्रवाई करन लई ओह मौका वेखण आया है, जिस कारण असीं उस नूं बंदी बना लिया है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਘੁਆਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ। ਮੈਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੜਨ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਫੀਮ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ, ਬੱਬਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਬੱਬਰੀ ਜੂਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ 350-400 ਜੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਜੀ 40,000 ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਈਆ ਜੀ। ਮਿਤੀ 5/11/20 ਨੂੰ ਨਾ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪੋਲਾ ਹੰਸਲੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਬਰੀ ਜੀਵਨਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ I-20 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ? ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 50,000 ਹੋਈ। 50,000 ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੀ 50,000 ਹੁੰਦੀ।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਰ ਭਾਰੀ ਕਾਂਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ 6:30 ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਪਾੜਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਠੰਡ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਗੱਬਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਗਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਲਣਾ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕੇ? ਤੇ ਸਟੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਣਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ 20 ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮਾਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ? ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ADCP ਸਿਟੀ 1 ਮੈਡਮ ਬਸਤਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ACP ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਦਾਮ ਕਿਹਦਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਰਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਦਾਮ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਕਦਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਾਕੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਹਾਂ, ਗੋਦਾਮ ਇਹਨੇ ਪਟਾਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ NRI ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NRI ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ SCS ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲਵਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ SDO SC, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਮੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 1 ਤੋਂ 2, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਭਗਤੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਈਆ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ PRC ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ। PDP ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। PDP ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਵਿਧਵੰਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ PDP ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PDP ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। छोड़ के
नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे, मगर जब कोई इंसान को ऊपर वाला इज्जत देता है तो वो अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ जाता है। जिस तरह वाजपेयी जी, वो भी प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, संघ के, बाकी रहे, मगर जब वो इस मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्होंने क्या किया? पहली बस वो लाहौर लेके गए। उनको लाहौर जाने का कोई शौक था? नहीं। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है इसका कोई समाधान निकले। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਇੰਦੂ ਕੰਵਲ ਚਿੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 153 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 17 ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 416 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1,93,129 ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। हमारे टोटल कुल मिला के 416 डीडीसी और बाई इलेक्शन के हमारे मिक्स करके 416 पोलिंग स्टेशंस हैं। 2 अर्बन लोकल बॉडीज़ के पोलिंग स्टेशंस हैं और कुल जो वोटर होगा, जो इलेक्टर होगा, 1,93,129 टोटल रियासी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टर है। जैसी आप लोगों को जानकारी है कि डीडीसी जो है ज़िला परिषद इलेक्शंस जो हैं ये इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहली बार हो रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें हमें 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा है और इन 14 में से एक मेंबर चुना जाएगा और इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी। पुंछ के सरहदी इलाके विच पाकिस्तान वालों की गई गोलाबारी एक बार फिर तो तबाही के निशान पिछे छड़ गई है। वीरवार नूं पुंछ के बाड़ी चेचिया कस्बा अपर पंचायत ते होर इलाके विच पाकिस्तान की मोटार शैलिंग विच लोकां दीयां फसलां दे नुकसान दे नाल-नाल पशु डंगरां लई रखिया घाह भी सड़ के सुआह हो गया। स्थानक लोकां ने दोष लाया कि अज तक ना तां उन्हां तो वोट लैण वाले नेता अते ना ही प्रशासन उन्हां दी कोई सुध लै सकिया है। बाद हमने बहुत बड़ी तकलीफ है। हम काफ़ी अर्सा 3-4 महीना हो गया हमारा वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 जरा सर लगाए ये रेंज में पकड़िया हमें किसी ने भी आज तोड़ी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मरकज का कह छुड़ा कि हमने दे छुड़ा बैंकर, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं बने, कागज के ऊपर बैंकर बहुत बड़ा बड़ा हाईवे बन गया, कमेटी हाल भी बन गया। लेकिन हमने जिसे पुराना NC हुकूमत के टाइम में था वो कागजी रिकॉर्ड हुआ था, वही रिकॉर्ड आज भी चके हुआ है महकमा ने। आज मोदी हुकूमत के अंदर भी हमने देते सहूलियत नहीं लफ्स है, शायद हमना फिर सहूलियत लभनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गरीब आवाम की या आज की हुकूमत जी है बहुत रहनुमाई करे। लेकिन रहनुमाई का सामना हम देख रहे हैं कि बैंकर तो बैंकर है ना कि, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो जी है वह मरकूज नहीं की गई। लेकिन जिस कदर रात जंग हमने देखे हो, शायद ये पुराना लोग गल करें 71 की, 71 में इतना जंग नहीं हो सका जो आज रात हुए है। तो इसके भी हम बड़ा मुश्किल, खिड़की खुल गई हम लम्बा पिया था बेडा में एट थे, फिर उठ के खिड़की बंद नहीं हो सकी, क्योंकि अगर उठा ना के तो घोड़ों की स्टीम की बात जाएगा। लेकिन तवज्जो किससे हमने महकमा ने नहीं तवज्जो दी थी हमारी तरफ। तो हम अपील करा DC साहब ने भी अपील करें कि मौके जाकर देखेंगे क्या ये इलाका घोड़ा की जद में है या कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया वाला झूठ फ्रॉड बना रहे हैं या कि इस लोग ने कोई तकलीफ है। साबका MLC रमेश अरोड़ा ने नैशनल कॉन्फ्रेंस ਅਤੇ PDP ਤੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 370 ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਕਾਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो खत्म हो चुका है, लेकिन इन तीनों के लिए समय है, अभी भी संभल जाइए। गुपकार है तो पार जाइए, यहाँ गुपकार नहीं चलेगा। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि 370 आपकी कहने से वापस आएगा? आपने इतने साल इस स्टेट की जनता को मूर्ख बनाया है, कश्मीर की जनता भी आपके साथ नहीं है। मुझे बताइए एक बात, छोटा सा प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताइए एक धरना, एक प्रोटेस्ट, एक जुलूस बताइए कि इन तीन चीफ मिनिस्टरों के अंदर जाने पे हुआ हो। एक धरना, एक प्रोटेस्ट, एक जुलूस, कुछ नहीं। उनको पता चल गया कि वो कहां खड़े हैं। वो अपने खत्म हो चुके वकार को और गलत जो उसकी अणख है वो दिखा के उल्टे बयान देकर, चीन के बारे में बयान देकर कि हम 370 वहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज नो लोकस टू कंटिन्यू इन द पावर। उनको रिजाइन करना चाहिए या केंद्र सरकार को उसका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये समय आ गया है। उनके एक एक्शन ने नहीं, बहुत एक्शन ऐसे हो गए जिन्होंने हमें इमरजेंसी की याद बिल्कुल ताज़ा कर दी है कि इमरजेंसी में जिस प्रकार को प्रेस को दबाया जाता था, उसी प्रकार अर्नब को जिस प्रकार अरेस्ट किया गया। प्रश्न अर्नब एक आदमी का नहीं है, प्रश्न अर्नब गोस्वामी का नहीं है, प्रश्न है कि इंस्टीट्यूशन का, प्रश्न है आइडियोलॉजी का, प्रश्न यह है कि डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के जिंदा रहने का। मैं प्रेस के, मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूँगा, कृपा करके इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आपका सर्वाइवल सबसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न एक आदमी की, आपकी इंटर राइवलरी को देखते हुए मत चलिए, इंटर कंपटीशन को देखते हुए मत चलिए। एज ए एक मुठ होकर खड़े होंगे तो इंस्टीट्यूशन का प्रश्न है, इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करने चाहिए। जम्मू एयरपोर्ट के गेट के नाल लगे गंदगी के ढेर नगर निगम की पोल खोल रहे हैं। आलम यह है कि इत्थे पीपी किट्टां भी अक्सर देखिया जांदियां हन, पर कोई भी इस पासे ध्यान नहीं दे रहा। लोगों का दोष है कि एक पासे सरकार कोरोना महामारी के युग विच स्वच्छता का ढोल वजाउंदी है और दूजे पासे हवाई अड्डे वर्गे महत्वपूर्ण स्थानों के नेड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लेने आया था, ठीक है, एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही पहुंचा, यहाँ पर इतनी गंदी हालत है, लोगों ने किट्टे फेंकी हैं, सब कुछ फेंका है। प्रशासन बोल रहा है हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालत देखो यहाँ पर बाहर आके, इतनी किट्टे पड़ी है ना, इतनी किट्टे पड़ी हैं, बुरी हालत है यहाँ पर। चाहते हैं कि सफाई करें, कर्मचारी लगाएं। एयरपोर्ट के बाहर है, बाहर से पैसेंजर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। अगर यही चीज़ वो देखेंगे तो बोल रहे टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट नहीं आ रहे, कहाँ से आएंगे टूरिस्ट? बाहर हालत इतनी एयरपोर्ट की ख़राब है, कहाँ से आएंगे टूरिस्ट? इससे मिलेगा भी ज़्यादा है। आज सर्दियाँ आ रही हैं, कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा। पीपीपी के लिए डस्टबिन लगाना चाहिए, प्रशासन को काम करना चाहिए। जीएमसी जो है, कहाँ पे डस्टबिन? खाली सिटी के अंदर डस्टबिन, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर एक डस्टबिन नहीं मिला मुझे अभी तक। मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, एक डस्टबिन नहीं देखा। जो आ रहा है किट यहाँ फेंक रहा जा रहा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है यहाँ पर। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। All types of pipes, plumbing pipes, drainage pipes और agricultural pipes,